किरपा निध दयाल एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल। गुरु साहब कहते अरदासां करया करो। गुरबाणी आपदे सिख नूं अरदास करनी सिखाउंदी है। सिद्धि खुद आप अरदास करनी हुंदी है, किसी तो नहीं कराउणी हुंदी। किवें अरदास करनी है असीं? हे प्रभु, हे कृपा दे खजाने, हे दयालु, मैं तेरी शरण आया। एक अखर हर नाम बस मेरे, बस तेरा एक अखर ही मेरे मन दे विच वस जावे। ते जे तेरी याद आउण लग जी, नानक होत निहाल, मैं निहाल हो जाऊँगा। बस तेरी याद मेरे मन च वस जावे, मेरे ते कृपा कर दे। पौड़ी अखर में त्रै पवन धारे, अखर कर कर वेद विचारे। गुरु आड़े दे राही समझा रहे, अखर दे राही समझा रहे। आड़े तो अखर है। अखर में त्रै पवन प्रभ धारे। गुरु साहब कहते कदे कुछ भी नहीं सी इत्थे, त्रै पवन नहीं सी, धरती आकाश पताल कुछ भी नहीं सीगा। ये त्रै गुणी नहीं सीगी। परमात्मा ने एक आवाज़ सी पैदा हुई, अखर आया एक बोल दे राही, कीता पसाओ एको खवाओ। एक आवाज़ आई, एक अखर आया, उस हुक्म दे विच हवा बन गई, पानी बन गया, धरती आकाश पताल दिन रात बन गए। ये तू उस हिसाब दे हुक्म दे नाल ही पैदा कीते है, अखर दे राही पैदा कीते है। अखर कर कर वेद विचारे। प्रभु दे हुक्म दे राही फिर वेद शास्त्र लिखे गए, विचारे गए, वो भी अखरां च लिखे गए। अखर शास्त्र सिमरत पुराना, अखर नाद कथन वखाना। सारे सिमरतियाँ शास्त्र पुराण अखरां दे राही ही लिखे गए, परमात्मा ने लिखाए। किसे ड्यूटी लाई, उन्होंने लिख दिते। अखर नाद कथन वखाने। इन्हां पुराणा शास्त्रां दे सिमरतियां दे कीर्तन कथा वख्यान प्रभु दे हुक्म दी हजूरी हन। ये सारा कुछ उहदे हुक्म च पैदा होया। अखर मुकत जुगत पै भरमा, अखर करम किरत सच धर्म। दुनिया दे डरां भरमा तो खलासी लभनी भी प्रभु दे हुक्म च है। अखर दे राही ही, उहदियां सिफतां दे राही ही, उहदे नाल जुड़ के ही इन्हां तो बचिया जा सकदा है। अखर करत किरत सच धर्म। मनुखा जन्म विच कर्म योग, कर्मां दी पिछाण करनी, कोई चंगा चीज़ पढ़नी लिखनी समझाउणी, अखरां राहीं समझाया जाता है। ये भी परमात्मा ने सब कोई खेल बनाया। आदमी नूं बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया। अखर दे राहीं असीं एक दूजे नूं समझा सकते हैं। दृष्ट मान अखर है जेता, नानक पार ब्रह्म निर्लेपा। गुरु साहब कहते जो भी तुहानूं दिख रहा है, छोटी तो छोटी चीज़, वड्डी तो वड्डी चीज़, जिन्ना भी दिख रहा है सारा परमात्मा दे हुक्म तो पैदा होया, अखर दे राही पैदा होया, हुक्म दे राही पैदा होया। नानक पार ब्रह्म निर्लेपा। पर परमात्मा जिहड़ा हुक्म चलाउण वाला है, हुक्म देण वाला है, जिहदे अखर दे नाल, जिहदे हुक्म दे नाल सारा कुछ पसारा होया है। मोह माया पैदा होई है, पर वो परमात्मा आप इहदे तो बाहर रहिंदा, निर्लेप रहिंदा। ਉਹਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ नहीं घेरदे, बाकी सब ਨੂੰ घेरदे है। श्लोक हथ कलम अगम मस्तक लिखावती, उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती। उस्तद कह ना जाए मुखों तुहारियाँ, मोही देख दर्शन दर्शन नानक बलहारियाँ। गुरु साहब कहते उस परमात्मा दे
ਕੋਲੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਜੀਆਂ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਰਜ ਰਹਿਓ ਸਭ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਰੂਪਾਵਤੀ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਨੇ ਪੇਟੇ ਵਾਂਗ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਵਾਂਗੂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸਤਤ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਮੁਖੋਂ ਤੁਹਾਰੀਆਂ, ਹੇ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੋਹੇ ਦੇਖ ਦਰਸ਼ ਨਾਨਕ ਬਲਹਾਰੀਆਂ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਮਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਲਹਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ 'ਚ ਹੇ ਅਚਿਤ, ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, ਹੇ ਪੂਰਨ, ਹੇ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣਤਾਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹੇ ਨਾ ਕਦੇ ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਸ ਸੱਚ ਗਾਸ ਸੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਦੇ ਨਾਸ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਭ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਪੂਰਨ, ਹੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਹੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਸੰਗੀ, ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਜਾ ਕੇ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ। ਹੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਏਕ ਓਂਕਾਰ, ਹੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਹੇ ਸਭ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਹੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਭ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਜਾ ਕੇ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਇਹ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈ ਵੀ ਹੋਵਨਹਾਰ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਸੀਗਾ ਵੀ, ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ। ਤੂੰ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੰਨੀ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਸੰਤੇ ਕੇ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ, ਹੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਈ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਹੇ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਹੇ ਠਾਕਰ ਹੋਂ ਦਾਸਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਾਈ। ਹੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਲਕ, ਹੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਗੁਣਹੀਨ ਹੈ, ਔਗਣ ਹੀ ਔਗਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਗਾਈਆਂ। ਨਾਨਕ ਦੀਜੇ ਨਾਮਦਾਨ ਰਾਖਿਓ ਹੀ ਉਹ ਪਰੋਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆ ਵਸੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ। ਹੇ ਨਿਰਾਕਾਰ, ਹੇ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ,
ਸਭ ਦੇ ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ, ਇੰਨੀ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 55 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੇ 52 ਅੱਖਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਸਟ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 52 ਅੱਖਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਖਾ ਅਗਿਆਨ ਭੰਜਨ, ਗੁਰਦੇਵ ਬੰਧਵ ਸਹੋਦਰਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਖਾ ਅਗਿਆਨ ਭੰਜਨ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਬੰਧਵ ਸਹੋਦਰਾ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਅਸਲੀ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਦਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਤ ਨਿਰੋਧਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ? ਨਾਮ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਾਂਤ ਸਤ ਬੁੱਧ ਮੂਰਤ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਾ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੱਚ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਾਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਸ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਪਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 5 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਤੀਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮੰਜਨ ਅਪਰੰਪਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਜੀ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਨਹਾ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਅਸਲੀ ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਰਤਾ ਸਭ ਪਾਪ ਹਰਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਤਿਤ ਪਵਿੱਤ ਕਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਮਤ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਪਦੀ ਅਕਲ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਕਾਰੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆਦਮੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਆਦ ਜੁਗਾਦ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤਰ ਹਰ ਜਪ ਉਦਾਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਧਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕੇ ਆਦਮੀ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਪ ਉਧਰਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਜਪਣਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਗੁਰਦੇਵ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲ ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਹਮ ਮੂੜ ਪਾਪੀ ਜਿਤ ਲਗ ਤਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੋ, ਹੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਮਿਹਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਬਾਣੀ ਕਮਾਉਣੀ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਪੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ
तर जावां मेरे भी पंजे काबू आ जान, मेरा मन भी संतोख च चला जाए। गुरदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरदेव नानक हर नमस्कारा। गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर का रूप है। गुरु दे राही परमात्मा आप खुद बोल रहा। इस तरह फिर गुरु समझाते हैं परमात्मा दे रूप गुरु नूं सदा नमस्कार करनी चाहिए है। गुरु ग्रंथ साहब का कहना मनना चाहिए, गुरबाणी की समझ लैनी चाहिए है, विचार करनी चाहिए है। तो परमात्मा तो अरदास करके गुरु का मिलाप मंगना है। अरदास करके परमात्मा तो की मंगना है, सानू बाणी समझ आ जाए, बाणी कमाउणी आ जाए, यही गुरु का मिलाप है। ये श्लोक आद अंत पढ़ना गुरु साहब ने 52 अखरी शुरू की सी, उदों भी इस श्लोक तो शुरुआत की, 52 अखरी समाप्त हुई है, तां भी ये श्लोक दर्ज किया है। इस तरह गुरु साहब कहते इस श्लोक नूं आद वेले ते अंत वेले तक पढ़ना है। रोज़ अरदासां करनी है। की अरदासां करनी है? हे मालिक प्रभु मेरा गुरु नाल मिलाप हो जाए, मैनू बाणी समझ आ जाए, बाणी कमाउणी आ जाए, ये अरदासां करनियां सी। ये 52 अखरी दी बाणी दी समाप्ति हुई है। अज दी रिकॉर्डिंग थोड़ी लंमेरी हो गई है ताकि बाणी दी समाप्ति हो सके। ये जिन्नी मालिक ने कृपा की, उस परमात्मा ने अपने ते बख्शिश की, उन्नी किन्ना शब्दां ते विचार कर सके हैं। पर विचार करदियां तो बाणी पढ़दियां तो होइयां लखां करोड़ां गलतियां। अनजान समझ के बख्श लेना, बख्श लेना। असी भुलनहार है, साध संगत बख्शन जोग है। बख्श लेना इन्हां कहंदे खिमा दे जाचक हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कोई अवर न ते